পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো। ভালো আছে? ভালো আছি, তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম ভালো আছি। নতুন ভোটার, খুব এক্সাইটেড? হ্যাঁ ম্যাম এক্সাইটেড তো, বাট আমার একার ভোটার কি হবে? আমরা সবাই মিলে ছুটির দিনে এই আনন্দ উল্লাস করব। না, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। ইলেকশনের দিন ছুটির দিন না, দায়িত্ব পালনের দিন। আনন্দ উল্লাস পরে হবে, প্রথম কর্তব্য ভোটদানের। ভোটার তালিকায় তোমাদের নাম যাচাই করতে, নতুন নাম নথিভুক্ত করতে বা সংশোধন করতে voters.eci.gov.in or ভোটার্স হেল্পলাইন অ্যাপ ব্যবহার করুন। যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন ভোটার্স হেল্পলাইন নাম্বার 1950। নাথিং লাইক ভোটিং, আই ভোট ফর শিওর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস, লংতরাই। কি ভালো খেতে! শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা, লংতরাই। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? This is Nelson Deburma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Tuesday afternoon, an election public meeting was organized at Kulubari under Boxnagar Assembly constituency in support of Biplab Kumar Dev. West Tripura candidate Biplab Kumar Dev was present as chief guest. Besides, MLA Tafazul Hussain and other members of BJP were also present. All India Congress leader Priyanka Gandhi came to the state to campaign for the first time. She held a roadshow in Agartala city in support of India Alliance candidate for West Tripura Lok Sabha seat Ashish Kumar Shah and Ramnagar constituency candidate Ratan Das. All campaigning will end on Wednesday at 5 p.m. ahead of the election. No political party or candidate can hold any kind of election meeting or procession after the end of the campaigning.
The Congress manifesto is a document of injustice, deprivation and fraud. BJP's manifesto is Modi's guarantee. This was claimed by Subrata Chakravarti. On Tuesday, an election campaign meeting was held in Kamalpur Market on behalf of India Alliance candidate Rajendra Riang, CPIM former MLA Anjan Das, CPIM state convener Narayan Kar, An election public meeting and campaign was organized at Khairpur in support of Biplab Kumar Dev, the BJP candidate for West Rifle Lok Sabha seat. Chief Minister Dr. Manik Shah was present as chief guest and other members of BJP. A 17-year-old boy of Jirania Vidya Sagar colony was beaten up badly with the brothers of his girlfriend for loving their sister. His name is Sagarjit Das. Bringing to you the news of the day. On Tuesday afternoon, an election public meeting was organized at Kulubari under Boxnagar Assembly constituency in support of Biplab Kumar Dev. West Tripura candidate Biplab Kumar Dev was present as chief guest. Besides, MLA Tafazul Hussain and other members of BJP were also present. There is no more time for the election campaign or any kind of meeting and procession. All campaigning will end on Wednesday at 5 p.m. ahead of the election. Tuesday and Wednesday will be the last opportunity for all the candidates and political parties to campaign. As such, on Tuesday afternoon, an election public meeting was organized at Kulubari under Boxnagar Assembly constituency in support of Biplab Kumar Dev. West Tripura candidate Biplab Kumar Dev was present as chief guest. Besides MLA Tafazul Hussain, Mandal President Subhash Shah and other members of BJP were also present. At first, BJP candidate Biplab Kumar Dev was taken to the meeting place by a huge bike rally from Boxnagar Beluachar. While addressing the meeting, Biplab Kumar Dev criticized the CPIM and the Congress party. আপনারা এখানে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু এটা ঠিক আমি যখন বক্সনগরের সীমানায় পৌঁছেছি তখন সূর্য দেবতা আপনাদেরকে যেই তাপদাহতে দহন করছিল সেটা কমে গেছে। তার মানে উপরওয়ালাও মোদি এবং বিজেপির সঙ্গে আছে না? আপনারা বিজেপির জন্য মোদির জন্য এসেছেন ভোট করার জন্য, তার জন্য প্রকৃতি আপনার সাথ দিচ্ছে। 19 এপ্রিল সেই দিনটা খেয়াল রাখা, ইতিহাস তৈরি করুন, বক্সনগর থেকে ইতিহাস তৈরি করুন। তপাজ্জলকে জিতিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছেন, এবার নরেন্দ্র ভাই মোদীকে জিতিয়ে প্রধানমন্ত্রী তৈরি করে বক্সনগরের ইতিহাস তৈরি করবে। একবার আমার সঙ্গে দুই হাত হাত করে বলুন, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি জয়, বক্সনগর বাসী কি জয়। বক্সনগর মানে আমার ভোট দেব তো সম্মান বাঁচানোর জন্য দেব, প্রধানমন্ত্রীকে দেব। এদের সঙ্গে গিয়ে জামানত জব্দ মান ইজ্জত খোয়ানোর জন্য আমরা ভোট করব না। পারবেন? পারবেন যেটা বলেছি আমি? গ্রামে গিয়ে পারবেন? হাত তোলেন তো কে কে পারবে? তোমরা পারতাম না, গ্রুপে এসেছো এক করে থাকতাম না উপরে,
এদিকে যারা রাস্তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বাউন্ডারির বাইরে পারবেন সবাই পারবে। দেখো তপজ্জল, দেখো তোমারা বক্সনগর কিতনা সুন্দর है। এই বক্সনগর বাসীকে দেখে যাও মানিক বাবুরা, এই বক্সনগর বাসী আপনাকে 19 ভেঙে মোদির জন্য রেকর্ড তৈরি করে এই বক্সনগর বাসী নিজের ভোটের সেই জবাব দেবে। তাই আমাদের একটা ভোট, রাষ্ট্রপতির একটা ভোট, প্রধানমন্ত্রীর একটা ভোট, বিপ্লব দেবের একটা ভোট, মুখ্যমন্ত্রীর একটা ভোট, তপজ্জলের একটা ভোট, আমাদের একটা ভোট। আমাদের ভোট মূল্যবান ভোট আমরা প্রধানমন্ত্রী তৈরি করার জন্য দেব, আমরা জামানত জব্দের বদনাম হওয়ার জন্য দেব না। তাই আমার সমস্ত বর্ষবাসীকে নিবেদন থাকবে, আমার ভোট দেব তো সম্মান বাড়ানোর জন্য দেব, প্রধানমন্ত্রীকে দেব। এদের সঙ্গে গিয়ে জামানত জব্দের মান ইজ্জত খোয়ানোর জন্য আমরা ভোট করব না। পারবেন? বক্সনগর কিতনা সুন্দর है। এই বক্সনগর বাসীকে দেখে যাও মানিক বাবুরা, এই বক্সনগর বাসী আপনাকে 19 স্প্রিন্ট দেখাবে। বক্সনগর বাসী রেকর্ড করবে। তপজ্জল, তোমার রেকর্ড ভেঙে মোদির জন্য রেকর্ড তৈরি করে এই বক্সনগর বাসী নিজের ভোটের সেই জবাব দেবে। The presence of youths as well as women was noticeable in the rally. Reporter by Pravir from Sunamura, Chinikhorang. All India Congress leader Priyanka Gandhi came to the state to campaign for the first time. She held a roadshow in Agartala city in support of India Alliance candidate for West Riffa Lok Sabha seat Ashish Kumar Shah and Ramnagar constituency candidate Ratan Das. Congress MLA Sudip Roy Burman, Ashish Kumar Shah, Ratan Das, MLA Virijit Singha and MLA Gopal Roy were present. All India Congress leader Priyanka Gandhi came to the state for the first time for election campaign in a special flight on Tuesday afternoon. After coming to the state, she held a roadshow in Agartala city in support of India Alliance candidate Ashish Kumar Shah and Ramnagar constituency by-election candidate Ratan Das. Today, Priyanka Gandhi was welcomed at MBB Airport by Pradesh Congress President and India Alliance candidate Ashish Kumar Shah, Congress MLA Sudip Roy Burman, Piyush Kanti Biswas and others. Hundreds of Congress and CPIM workers and supporters participated in a roadshow on this day. Priyanka Gandhi, the daughter of former Prime Minister of India Rajiv Gandhi, stood in the car with the hood open and prayed for the blessings of Ashish Kumar Shah and Ratan Das to the waiting crowd on both sides of the road. After that, she addressed the people of West constituency, asking them to consider their issue and vote. She claimed that the problem of unemployment in the country has taken a prominent shape.
Agartala city was thronged today due to Priyanka Gandhi's roadshow. From Surya Chomoni, Priyanka Gandhi's car slowly circumambulates the various roads of Agartala city to reach Durga Chomoni and ends there. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. All campaigning will end on Wednesday at 5 p.m. ahead of the election. No political party or candidate can hold any kind of election meeting or procession after the end of the campaigning. State Chief Electoral Officer Puneet Agarwal made this call at a press conference in the Secretariat on Tuesday afternoon. On April 19, the West Tripura Lok Sabha seat and Ramnagar Assembly constituency by-election will be held. All campaigning will end on Wednesday at 5 p.m. ahead of the election. No political party or candidate can hold any kind of election meeting or procession after the end of campaigning. State Chief Electoral Officer Puneet Agarwal asks all those staying in the West Tripura Lok Sabha constituency outside the constituency to vacate the West Tripura Lok Sabha constituency after 5 p.m. on Wednesday. He made this call at a press conference in the Secretariat on Tuesday afternoon. He also said AROs of West Tripura Lok Sabha constituencies have been directed to enforce the code of conduct that will be applicable 48 hours before the election. नमस्कार, जैसे कि आप सब जानते हैं 16 मार्च को लोकसभा इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 में त्रिपुरा में इलेक्शन होने हैं। तो फेज़ 1 का इलेक्शन जो 19 अप्रैल को वो अब सामने ही है। उसमें आपने जैसे पहले भी हमने बताया है कि उसमें ऑलरेडी कैंपेनिंग चल रही है। कल 5 बजे के बाद से लास्ट 48 आवर्स के जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कल 5 बजे तक कैंपेनिंग करने का समय रहता है। उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टी को किसी टाइप की पब्लिक रैली, मीटिंग, रोड शो वो सब करने अलाउड नहीं है। तो उसके बाद इवन जो अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स हैं, जो आपका 1 त्रिपुरा वेस्ट है उसमें 30 असेंबली सेगमेंट है 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। वेस्ट सिफाई जिला, साउथ में आपका है 3 असेंबली कंस्टिट्यूंसी और गोमती में 4 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। उन सब में उसके बाद जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो उस एरिया में वहाँ के वोटर नहीं हैं, उनको उस जगह को छोड़ के अपने एरिया में जाना होगा। तो ये सभी लोग से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जो इन 30 असेंबली सेगमेंट में हैं, जो कैंपेनिंग के दृष्टि से आए होंगे, अपना प्रचार करने के लिए आए होंगे, जब लास्ट 48 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है तो उसमें उनको अपने अपने एरिया, मतलब वहाँ से उनको फिर बाहर जाना होता है। तो वो उसके लिए ऑलरेडी जो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर हैं वेस्ट के और उनके अंडर जो 30 AROs हैं, उन सबको क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि वो इंश्योर करेंगे कि 48 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो। उसमें जो वहाँ पे गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, उन समय चेक किया जाए कि जो लोग अगर कहीं बाहर के सभी सेगमेंट के वोटर होंगे तो उनको बोल के वहाँ से बाहर ले जाया जाएगा। जो नाका पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस वो और क्लोजली मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि कोई भी बाहर से वोटर अंदर ना आए। और नॉर्मली जो सीजर प्रोसेस चल रहा है उसको भी वो इंश्योर करेंगे। इन लास्ट 48 आवर्स में जो एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग बाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस है वो और इंटेंसिफाई की जाएंगी और सभी एरियाज में फ्री फेयर इलेक्शन का एटमॉस्फेयर उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। लास्ट 48 आवर्स में कैंपेनिंग का एक पार्ट होता है, इवन ओपिनियन पोल्स में समय कोई इशू नहीं किए जा सकते। एग्जिट पोल वो भी जो फेज 1 का इलेक्शन होगा सुबह 7 बजे से, तो उस 7 बजे से लेके 19 अप्रैल को, और जो लास्ट फेज है 7 फेज इलेक्शन में वो 1 जून, उस जून में 6 बजे इलेक्शन का कंप्लीट होंगे तो 6:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल आ सकते हैं। दैट मीन्स 19 अप्रैल को 7 बजे से लेके कोई एग्जिट पोल अनाउंस नहीं होगा। ऑल्दो हमारा फेज 1 फेज 2 में है, लेकिन उसके बाद भी उन फेजेस के कंप्लीट होने के बाद भी एग्जिट पोल का रिजल्ट लास्ट फेज के बाद ही डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो ओवरऑल आपने जैसे देखा होगा जितने भी
पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उनका लास्ट ट्रेनिंग राउंड आज और कल में हो रहा है। परसों से उनका डिस्पर्सल शुरू हो जाएगा सभी पोलिंग स्टेशन जो है पूरे त्रिपुरा में ही, और वो सभी एक दिन में ही पहुंचे जा सकते हैं, मोटरेबल हैं। तो जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है उसमें सब 18 तारीख को पोलिंग पार्टीज अलग अलग पोलिंग स्टेशन जो 1686 टोटल पोलिंग स्टेशन उनके लिए बुक करेंगी, और साथ ही साथ उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी वो भी रहेंगी। हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे हम लोगों ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट किया है। उनके साथ ही जो स्टेट फोर्स है वो उसको और ऑगमेंट करेंगी, सपोर्ट देंगी। सभी पोलिंग स्टेशन में हमारा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है ताकि जो भी वोटर्स वोट देने आए तो उनको पानी, बिजली या टॉयलेट की कोई असुविधा ना हो। साथ ही साथ मौसम को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए उनको शेड मिले ताकि अगर उनको वेट करना पड़ा तो भी उसमें उनको असुविधा ना हो। तो सभी जगह जो हमारे दिव्यांगजन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान रखते हुए व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। उनको पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए वॉलंटियर्स रहेंगे जो उनको सहायता करेंगे। और जो तो उस दिन सभी मतदाता भारी संख्या में अपने घरों से निकल के मतदान दें, उसके लिए पूरी व्यवस्था ऑलरेडी ले ली गई है। कल परसों वो पोलिंग स्टेशन की तरफ पोलिंग पार्टी जाएंगी और शाम तक वो वहाँ पे पहुँच के हमें वहाँ पे पहुँचने का कंफर्मेशन देंगी। सेक्टर ऑफिसर जो हैं वो इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे और उनको वहाँ पे किसी प्रकार की असुविधा ना हो वो देखेंगे। वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रहेगी सभी पोलिंग स्टेशन में, उसका ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। उसका ड्राई रन हम लोग कल करेंगे और मेन पोलिंग डे में सभी पोलिंग स्टेशन का वेबकास्टिंग डीईओ ऑफिस जो सभी डीएम्स ऑफिस में उनमें और सी ऑफिस में वो देखा जाएगा, ताकि कहीं अगर किसी भी गड़बड़ की संभावना देखी जाती है, कहीं कुछ उसमें देखा जाता है तो इमीडिएटली जो कंसर्न वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो सेक्टर ऑफिसर हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयड है उनको इमीडिएटली इंटीमेशन दिया जाएगा और जो भी वहाँ की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। पोस्टल बैलेट फैसिलिटी आपने देखा होगा, कल वो शुरू हुई थी। एसेंशियल सर्विसेज के लोगों ने कल दिया था। आज जो पुलिस और सिविल इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनका पोस्टल बैलेट प्रोसेस शुरू हुआ फॉर 1 त्रिपुरा वेस्ट। वो पूरे राज्य में ही सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर में किया गया। करीब 12,800 के आसपास टोटल पोस्टल बैलेट्स हैं। उसमें काफ़ी भारी संख्या में ही आज वोटिंग हुआ है, बाकी जो बचे हैं वो कल हो जाएंगे। He also said that training of poll workers has already been completed. Poll workers will leave for their respective polling station on April 18 for the West Rifa Lok Sabha seat election. If any irregularities is noticed anywhere, immediate action will be taken. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. The Congress manifesto is a document of injustice, deprivation and fraud. BJP's manifesto is Modi's guarantee. This was claimed by Subrata Chakravarti, chief spokesperson of the BJP, through the press meet in the state BJP office on Tuesday evening. On Tuesday, a press conference was organized at the state BJP party office ahead of the Lok Sabha election. Later, while speaking in the press meet, Subrata Chakravarti, chief spokesperson of the BJP, claimed that the Congress manifesto is a document of injustice, deprivation and fraud. BJP's manifesto is Modi's guarantee. There is written clearly in the Modi's guarantee about various development plans in favor of women, youths, farmers and many others if the BJP government established for the third time in the country. On the other hand, if we see the manifesto of Congress, nothing as such has been done in their 55 years of government in the country. However, the BJP government does what they say. BJP's manifesto is Modi's guarantee. সবাই অবগত আছেন আগামীকাল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ হচ্ছে এবং এই সরব প্রচারের শেষ লগ্নে আগামীকাল দুপুর 1টায় আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আমাদের রাজ্যবাসীকে সম্বোধন করার জন্য ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, যার নেতৃত্বে 2024-এ আবারও সরকার গঠন হতে চলেছে কেন্দ্রে, সেই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী দুপুর 1টায় বিবেকানন্দ ময়দানে আসবেন এবং তার জন্য
ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে এবং কার্যকর্তা থেকে শুরু করে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থক যারা রয়েছেন, যারা রাষ্ট্রবাদী, যারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং যারা রাষ্ট্রের বিকাশের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করেন, বিশ্বাস রাখেন, তারা প্রত্যেকেই এই নরেন্দ্র মোদীজিকে শোনার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং আমরাও প্রস্তুত রয়েছি। কাজে আগামীকালকে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজির যে জনসভা আগরতলায় বিবেকানন্দ ময়দানে হতে চলেছে, সেটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ঐতিহাসিক জনসভা হবে এবং মোদীজির প্রতি ত্রিপুরাবাসীর যে বিশ্বাস রয়েছে, যে বিশ্বাসের উপর ভর করে মানুষ আসবেন, কারণ সবাই জানেন মোদীজি যা বলেন তা করে দেখান। 2018 সালের আগে থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্যের জন্য যা যা ঘোষণা করেছেন সমস্ত কিছুর সফল বাস্তবায়ন তিনি ঘটিয়েছেন। তার জন্য আমরা বলি এটা হচ্ছে মোদী কি গ্যারান্টি, যিনি গ্যারান্টিরও গ্যারান্টার। কাজেই তাকে শোনার জন্য আসছেন। এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশ রাজ্যবাসী আগামীকাল প্রত্যক্ষ করবেন এবং নিশ্চিতভাবে 19 তারিখে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রে এবং 26 তারিখ যে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে আমাদের ভোট হতে চলেছে, তাতে করে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের বিপুল জনসমর্থন অলরেডি রয়েছে এবং সেই জনসমর্থন আরো বাড়বে, সেটা আমরা নিশ্চিত প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। এটা হচ্ছে একটা বিষয় এবং সবাইকে আমরা সেই মোদীজির জনসভাতে যারা আসবেন সবাইকে অগ্রিম স্বাগত জানাচ্ছি এবং নির্বিঘ্নে সবাই মতদান করবেন, ভোটদান করবেন 19 এবং 26 তারিখ এবং ভোটের মার্জিনও ঐতিহাসিক হবে সেটা আমরা বিশ্বাস করি, যার ফলশ্রুতিতে একটা বিশাল ব্যবধানে, ঐতিহাসিক ব্যবধানে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়ে দুটি পদ্ম ফুল ফুটিয়ে মোদীজিকে রাজ্যবাসী উপহার দেবেন, সেই প্রত্যয় আমাদের রয়েছে। ইতিমধ্যেই আপনারা লক্ষ্য করেছেন কংগ্রেস এবং সিপিএম দুটি দল তাদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষণা করেছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যে ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করেছে সেটা ইতিমধ্যেই হয়তো আপনারা অনেকে পেয়েছেন। এটা হচ্ছে আমাদের, আমরা যেটা বলি, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি যা বলে তা করে দেখান, মোদীজি যা বলেন তা করে দেখান, তার জন্য আমাদের ম্যানিফেস্টো হচ্ছে মোদী কি গ্যারান্টি। এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যানিফেস্টো, যেখানে আমরা মোটামুটি ভাবে এই ম্যানিফেস্টোতে 2024 নির্বাচন 24টা বিভিন্ন সেগমেন্টে স্পেসিফিক্যালি মোদী সরকার 0.3 মানে তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদীজি সরকার গঠিত হওয়ার পর দেশের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের জন্য সার্বিকভাবে অন্তোদয় থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেকার, নারী, কৃষক, যুবক যুবতী থেকে শুরু করে সবার জন্য কি করবেন, প্রতিটা জায়গায় মোদীকে গ্যারান্টিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তো তার পাশাপাশি কংগ্রেস যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছে, যার নাম তারা দিয়েছেন ন্যায়পত্র, আসলে সেটা যদি কেউ পুরোপুরি ভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে এটা আগামী দিনে যারা 55 বছর দেশের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, আগামী দিনগুলিতে সেই কংগ্রেস আরো কি অন্যায়, বঞ্চনা এবং প্রতারণা করবে তার একটা উজ্জ্বল দলিল এই, যার নামকরণ করা হয়েছে অদ্ভুতভাবে ন্যায়পত্র। সেখানে অনেকগুলি সেগমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে ইকুইটির কথা বলছেন সেখানে অনেকটা জায়গায় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজি যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করে সেটা কংগ্রেসের জন্য বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তো সেটা আমাদের খারাপ লাগেনি, ভালোই লেগেছে, কারণ মোদীজি যা বলেন সেটাই যদি কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টোতে চলে আসে তার মানে মোদীজির দিশাটাকে ওরা মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু পাশাপাশি এই ইকুইটির নামে এখানে এমন কতগুলি বিষয় বলা হয়েছে যেখানে জাতিগত বিভাজনের নীতিতে তারা যে বিশ্বাসী এবং সেটা যে তারা আবারও তৈরি করবেন সেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে। বেকার যুবক যুবতীদের জন্য যা বলা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণভাবে একটা মিথ্যার বেসাতি ছাড়া আর কিছু নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি তাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য কংগ্রেসও বলেছে, সিপিএমও তার ম্যানিফেস্টোতে বলেছে। আসলে ভারত বিরোধী একটা জিগির কিভাবে তুলতে হয়, দেশ বিরোধী পদক্ষেপ কিভাবে নিতে হয়, কি করে দেশীয় শিক্ষা, দেশীয় সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে দিয়ে বিদেশি মদতপুষ্ট শিক্ষা সংস্কৃতিকে আগলে নিয়ে ভারতবর্ষকে বিপন্ন করা যায়, তার ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত কিন্তু রয়েছে কংগ্রেস সিপিএম তাদের যৌথ ম্যানিফেস্টোতে।
এবং কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টোতে মহিলাদের জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ মোদীজি গ্রহণ করেছেন তার অনেকগুলিকে ইগনোর করা হয়েছে, অনেকগুলিকে স্ক্র্যাপ করার কথা বলা হয়েছে, যাতে করে মহিলারা পিছিয়ে যান, মহিলারা কর্মবিমুখ হন, মহিলারা স্বনির্ভর না হতে পারেন, সেই বিষয়গুলিকে কিন্তু প্রচ্ছন্নে সেই জায়গায় তুলে ধরা হয়েছে। State BJP media in charge Suni Sarkar was present along with Subrata Chakravarti, chief spokesperson of BJP, in today's press conference. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. On Tuesday, an election campaign meeting was held in Kamalpur Market on behalf of India Alliance candidate Rajendra Riang, CPIM former MLA Anjan Das, CPIM state convener Narayan Kar, along with East River India Alliance candidate Rajendra Riang were present. Today afternoon in Kamalpur, an election campaign meeting was held in Kamalpur city on behalf of CPIM candidate Rajendra Riang. First, a procession on behalf of the party started in front of Kamalpur CPIM party regional office. From there, Netaji Chomni circumambulates Kamalpur Bazar and ends in front of the regional office. The public meeting started there. Left front convener former MP Narayan Kar, district committee secretary of the party Pankaj Chakrabarti were present. Former MLA and CPIM party's Kamalpur subcommittee secretary Anjan Das spoke first. আগামী 19 এপ্রিল থেকে 1 জুন 7 দফায় ভারতবর্ষের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচন অন্য 17টা নির্বাচনের মতো না। এই নির্বাচন দেশ বাঁচানোর সংগ্রাম, দেশকে রক্ষা করতে হবে, দেশের মানুষকে রক্ষা করতে হবে। তাই দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার জন্য দেশের বিরোধী দলগুলি যারা ধর্মনিরপেক্ষ, যারা গণতান্ত্রিক, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইন্ডিয়া মঞ্চ, ইন্ডিয়া ব্লক গঠন করেছেন। Candidate Rajendra Riang criticized Tipramotha for his speech. He said that BJP and Tipramotha alliance has fielded a woman in this center who has never worked in the village or hills of the state and made any movement about the people of the state. বন্ধুগণ, আপনারা ঠিক আছে, ন্যাশনাল পার্টি করছেন, বিজেপি দল করুন, কোন আপত্তি নেই, সমর্থন করুন, ঠিক আছে, কিন্তু যেই দলের সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া, মারামারি, হুমকি দেওয়া, পার্টি অফিস দখল করা, আগুন দেওয়া, ভাঙচুর করা, ওই দলের প্রার্থী হয়েছে। সেই ছত্তিশগড় থেকে সময় আছে, এই সময়ের মধ্যে আপনারা নিজেরা চিন্তা করুন, বন্ধু বান্ধব, আমার পরিবারের লোকদের সঙ্গে আপনারা এইভাবে চিন্তা ভাবনা আলোচনা করে আমি সর্বশেষে আবারও আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো, কিভাবে আপনারা দেবেন, নিশ্চয়ই আপনারা দিতে পারেন না, কারণ চিত্রামথানের দলের সুপ্রিমো পরিচালনা করবেন, এটা আপনারা ভালো করে জানেন। ওই চিত্রামথা দলের সুপ্রিমো অনেক কথা বলেছিলেন, আপনারা মোবাইলে দেখেছেন। আমি বিক্রি করবো না, আমার তীব্রসার মাথা বিক্রি করবো না, কত টাকা বিজেপির কাছে আছে, এই সমস্ত কথা বলে এখন কিভাবে বিক্রি হয়েছে, কত টাকায় বিক্রি হয়েছে, তীব্রসারের মাথা কত করে বিক্রি করে দিয়েছেন জানি না, কিন্তু ওই আদালত শেষ হয়ে গেল, পদ্ম করে ঢুকে গেল। কাস্তি হাতের তারকা চিহ্ন, এই চিহ্নে ভোট দিয়ে এইবার এই পূর্ব আসনে বিপুল ভোটে আমরা জিতব এবং আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের আশীর্বাদে আমি ভালোভাবে এই আসন থেকে নিযুক্ত হয়ে জয় হয়ে আমি পার্লামেন্টে যেতে পারবো এবং ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করতে পারবো আপনাদের আশীর্বাদে। এই আপনাদের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে আবেদন নিবেদন আপনাদের কাছে রেখে সবাইকে আবারও আমার প্রসাদের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বলছিলেন থানসা ত্রিপ্রাসা থানসা, আপনারা বলছিলেন নো কম্প্রোমাইজ, বলা হয়েছিল ইন্টারলোকেটর পয়লা জাতীয় লোক পার্টি। এইভাবে বলার পর এখন বিজেপির সঙ্গে মিশে গেলে নানা রাস্তা চলে গেল।
পদ্ম ফুলে তাই তীব্র মাথা যারা করছেন আপনারা নিজের বিবেককেও প্রশ্ন করুন কিভাবে আপনারা ওই পদ্ম ফুলের চিহ্নে ভোট দিতে পারেন। নিশ্চয় পারেন না। যে দলের পুলিশ এই তীব্র মাথা দল করবার আগে পুলিশের গুলি চালিয়ে খুন করা হয়েছিল মাধব বাড়িতে, সেখান থেকেই তো তীব্র মাথা দল। এই দলের জন্ম। কিভাবে আপনারা ওই চিহ্নে ভোট দেবেন নিশ্চয় বিচার বিবেচনা করবেন। এই আবেদন নিবেদন আপনাদের কাছে না। সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কোন রাজনৈতিক দল করেছেন জানা নেই এই ত্রিপুরার মানুষের। এই ভদ্র মহিলা কোন রাস্তায় গেলে কমলপুর গিয়ে পৌঁছবে তা জানেন না। উনি বিজেপি কেন না কংগ্রেস না ত্রিপুরা মধ্যা দলের কোন রাস্তায় হেঁটে সংগ্রাম লড়াই করেছেন এই কমলপুরের উন্নয়নের জন্য, কবে এখানে মিছিল করেছেন, আন্দোলন করেছেন কেউ জানেন না। কিভাবে কমলপুর বাসীরা ভোট দেবে? সুতরাং আমার বিনীত নিবেদন থাকবে, আবেদন থাকবে, আপনারা একটু বিচার বিশ্লেষণ করবেন। আমাদের হাতে আরো 8-9 দিন। He expressed his firm belief that the India Alliance candidate will win the election and send them to parliament with a huge margin. Reporter by Biplab from Kuwaichi Nikhorang. An election public meeting and campaign was organized at Khairpur in support of Biplab Kumar Dev, the BJP candidate for West Rifle Lok Sabha seat. Chief Minister Dr. Manik Shah was present as chief guest and other members of BJP. There is no time for rest at home, which is why Chief Minister Dr. Manik Shah is campaigning across the state daily. An election public meeting and campaign was organized by Khairpur Mandal at Khairpur in support of Biplab Kumar Dev, the BJP candidate for West Rifle Lok Sabha seat. Chief Minister Dr. Manik Shah was present as chief guest and other members of BJP were present. Chief Minister Dr. Manik Shah, while addressing his speech, said, আগে সেখানেও বলছে যে এই অযোধ্যায় যদি রাম টেম্পল করে তাহলে এই দেশের অস্তিত্বই থাকবে না। কিন্তু সেই গ্যারান্টির যে আমাদের যিনি বলেন গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি, সেই গ্যারান্টির আমরা দেখতে পেলাম এই গত 22শে জানুয়ারি 2024-এ অযোধ্যার মধ্যে এই আমাদের প্রভু রামের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উনি করেছেন আমরা সবাই দেখেছি। এতে করে দেশের মধ্যে আমরা কথায় কথায় আমরা বলতাম যে আরে রামরাজত্ব নাই, রামরাজত্ব নাই, অর্থাৎ কি আমরা তো দেখিনি এই রামরাজত্বের সময়ে সেখানে আইনের শাসন ছিল। মানুষের কোনো সমস্যা হলে প্রভু রাম সেই সমস্যার সমাধান করতেন। কোনো ধরনের সব ধর্মের প্রতি রামরাজত্বের সময় সেখানে সবাই তার যে কোনো সমস্যা নিয়ে গেলে সে সমাধান হতো। তো এখন মনে হচ্ছে যে আবার এই ভারতবর্ষে রাম রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষ ধরে নিয়েছে যে এখন সত্যিই এখানে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরাও সেই দিশায় চলছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখন যে দিশায় চলছেন, আমাদের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে যদি বলেন আগে কি হতো, নর্থ ইস্টার্ন জোনে খালি মানে বোম ব্লাস্ট, উগ্রপন্থী কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়া, পণ বাবদ পয়সা দিতে হতো, একটা অস্থিরতার অবস্থা ছিল পুরো নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে। ত্রিপুরাবাদ যায়নি, আমরা নিজেরা দেখেছি সেখানে কত খুন, কত সন্ত্রাস হয়েছে। 80 সনে দাঙ্গা আমরা দেখেছি, হাজার হাজার লোক মারা গেছে। এখন যারা এর পেছনে ছিল, যারা চক্রান্ত করেছে, যারা এইভাবে এতদিন ধরে মসনদে বসেছে, প্রধানমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছে যে নর্থ ইস্টে যতক্ষণ ধরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হবে, নর্থ ইস্টের যদি ডেভেলপমেন্ট যদি সম্ভব না হয়, যদি না করা যায়, তাহলে উনি বলতেন যে তাহলে ভারতও কোনোদিন ডেভেলপমেন্ট হবে না। তো অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে আমাদের এখানে উনি হীরা মডেল আমাদের দিয়েছেন। আগে কথায় কথায় আমাদের সরকার যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো 2018-তে, আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী কথায় কথায় 1-2 জায়গায় বলেছেন, কি বলেছেন যে স্বর্ণযুগ চলছে, স্বর্ণযুগ চলছে। 2018 আগে প্রায়ই বলতো। তো উনি যখন ওনার অফিসে প্রথমেই বসে গিয়ে বলে ফাইলগুলো নিয়ে আসো তো দেখি কোথায় স্বর্ণযুগ, কোথাও স্বর্ণ টর্ণ পাওয়া যায় কিনা দেখি। তো ফাইল খুলেই প্রথমে দেখে প্রায় 13,000 কোটি টাকার ঋণ এই বামফ্রন্ট রেখে গেছে।
তো কোথায় স্বর্ণযুগ স্বর্ণযুগ, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি স্বর্ণের পরিবর্তে সত্যিকারের অর্থেই হীরা মডেল আমাদের দিয়েছেন, হীরা আমাদের দিয়ে গেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। কথায় নয় কাজে। এখানে মা বোনেরা সবাই আছেন, আমরা আজকে ট্রেনে করে যাই, ট্রেনে করে আসি, ন্যাশনাল হাইওয়ে গাড়ি যখন আসি, ভাবা যায় কোনোদিন ত্রিপুরাতে ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়েছে, আরও 4টা ন্যাশনাল হাইওয়ে, তারও অর্থ অলরেডি ইন প্রিন্সিপল সেটাকে মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই না, আমাদের এখানে যে ইন্টারনেট, থার্ড স্ট্রংগেস্ট ইন্টারনেট আমাদের এই ত্রিপুরাতে, ভারতবর্ষের মধ্যে। আমাদের এখানে ট্রেন এখান থেকে যাচ্ছে, এতগুলো ট্রেন, 17টা থেকে 18টা এক্সপ্রেস ট্রেন যাচ্ছে ত্রিপুরার থেকে, এখানে রাজধানী এক্সপ্রেস যাচ্ছে। আমাদের বিভিন্ন ট্রেন এখন সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, কাঞ্চনজঙ্ঘা লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন।